हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लर्निंग पीक चैनल। अज का सैशन जोड़ा है अपना लैक्चर 3 है इंडियन पॉलिटी का। ये उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सीरीज़ चला रहे हैं। लैसन थोनों मैं डिलीवर कर रही हाँ जोड़ा कि अपना मास्टर कैडर का पेपर होने वाला है। तो लास्ट सैशन च आपां ने गल की सी रेगूलेशन एक्ट सी जोड़ा 1773 का। हुण जिहड़े ये सारे एक्ट्स ने ये किस लिए इंट्रोड्यूस कर रही सी ब्रिटिश पार्लीमेंट, क्योंकि वो जिहड़ी कंपनी सी ईस्ट इंडिया कंपनी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अपना कंट्रोल करना चाह रही सी। 165 ईयर तो ऑलमोस्ट जे ਆਪਾਂ गल करिए 1600 तो लैके 1773 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के उपर बिना किसी रोक टोक तो राज किया। ठीक है, पहला वो व्यापार कर रहे सी, सिर्फ कमर्शियल उन्होंने ट्रेडिंग दा ये सारिया चीज़ां सीगियां जिहड़ियां लेन देन व्यापार दा बाइंग एंड सैलिंग ये सारा कुछ ब्रिटिश पार्लीमेंट ने चार्टर के थ्रू दिता सी मोनोपली। फिर की होया जदों उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर दैन बैटल ऑफ प्लासी ये सारिया बैटल्स जित्तियां, फिर उन्होंने पॉलिटिकल ते एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी मिलना शुरू हो गया सी ईस्ट इंडिया कंपनी नूं भारत दा। ते जदों वो जांदे सीगे ब्रिटिश है ना यूके जांदे सी जदों वो, ते उत्थे दे जिहड़े मोनार्क सीगे किंग सीगे वो और पार्लीमेंट वो देख रही सी कि इन्हां कोले बहुत बेतहाशा पैसा आ रहा है, ये उरे बड़े स्टेट्स बना रहे ने अपने, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਊ, नहीं ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। कौन करन लग जाएंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी के जिन्ने भी जनरल गवर्नर्स ओदी मैनेजमेंट च जिन्ने लोग सीगे, तो उन्होंने ये सारे रेगूलेटिंग एक्ट कढ़ने शुरू करते। ये इन्होंने स्टार्ट किए सीगे जिहड़े रिटन एविडेंस अपने कोले हैगे सारे जिन्ने भी रेगूलेटिंग एक्ट सीगे कंपनी रूल नू कंट्रोल करन लई 1773 तो लैके 1858 तक दे सी। उस तो बाद जदों अपनी 1857 दी जिहड़ी सैन्य लड़ाई हुई सीगी जिन्हों मंगल पांडे दे नाम तो ज़्यादा फेमसली जानिया जाता है, उस तो बाद की होया सी कि क्राउन सी जिहड़ा उत्थे दी मोनार्क सीगी यूके दे, उन्होंने डायरैक्टली कंट्रोल करना शुरू कर लिया सी। वो आप अगली वीडियोस च पढ़ांगे कि उन्होंने उदों क्या रूल्स कढ़े कि वो पूरी तरह ही कंट्रोल करन लग गए सी इंडिया नूं। ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल ही लिक्विडिफाई हो गई सी, बिल्कुल ही खत्म हो गई सी। पर अज का जोड़ा अपना टॉपिक है वो आप दो टॉपिक कवर करांगे अज के सैशन च, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ते चार्टर एक्ट ऑफ 1813। हुण अज का सैशन शुरू करन तो पहला मैं तुहानूं रिक्वेस्ट करूँगी कि तुसीं मेरी वीडियोज़ नूं अपने फ्रेंड्स नाल ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो। राइट साइड ते एक बैल नोटिफिकेशन आती है सबसक्रिप्शन दे नाल, ये सबसक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो काइंडली जो तुहानूं मेरी वीडियोज़ अच्छियां लग रही ने तो मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो, और ये जो तुसीं मैनूं फीडबैक दिंदे हो तो मैनूं बहुत मोटिवेशन मिलती है होर वीडियोज़ बनाने दी। तो चलो अज का सैशन शुरू करते हैं। पहला की है कि रेक्टिफाइंग द डिफेक्ट्स ऑफ रेगूलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटिश पार्लीमेंट ने पास किया सीगा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। हुण जिहड़ा आपां ने 1773 का एक्ट पढ़िया लास्ट वीडियो च, उस च ना जिहड़ी ब्रिटिश पार्लीमेंट सी वो थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करन लगी सीगी ईस्ट इंडिया कंपनी नूं। ते हुण देखो कोई बंदा ऑलमोस्ट 165 ईयर तो फ्री है, ठीक है, और इंडिया के उत्ते कंट्रोल कर रहा है पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो एकदम जे उत्थे दी पार्लीमेंट उन्हां उपर कोई शिकंजा कसन लई कोई लॉ बनाने शुरू कर दूगी, तो वो एकदम तो एक्सैप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी नहीं किते। तो जिन्ने भी लॉ उन्होंने 1773 च जिन्ने भी एक्ट पास किए ਉਹਦੇ ਲਈ ईस्ट इंडिया कंपनी ਲਈ वो सारे एक्सैप्टेबल नहीं होए। तो थोड़ा बहुत पार्लीमेंट ने भी अपने ਜਿਹੜੇ एक्ट ਸੀਗੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कंट्रोल करन ਲਈ अमेंडिंग एक्ट बनाया 1781 ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ किस एक्ट तो जानते हैं, नाम तो जानते हैं एक्ट ऑफ सैटलमेंट। हुण जदों ये लागू होया इस तो बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, हुण पिट्स इंडिया एक्ट की है देखो कि जिहड़ा उस टाइम दे उत्थे दे PM सीगे विलियम पिट्स सीगे इंग्लैंड दे,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਤੋਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ 1773 ਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਆਇਆ 1784। ਆਲਮੋਸਟ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਐਕਟਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਲਮੋਸਟ 10 ਇਅਰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਪ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 1773, ਫਿਰ ਆਇਆ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟ ਨੇ ਇਹੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1784 ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਨੇ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਯੂਕੇ ਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵॉर ਐਂਡ ਪੀਸ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕੱਢਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਕੱਢਿਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਅੱਡ ਕਰਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਫੇਅਰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਮਿਲਟਰੀ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੌਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਕੌਣ ਸੀ? ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਸੀ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਇसी ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਊਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਟਸ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਤੋਂ ਹੀ ਡਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰੇਮ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਐਂਡ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲਸ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੰਪਨੀਜ਼ ਟੈਰੀਟਰੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਾਲਡ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, was given the supreme control over companies affair and its administration in India। ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਰੇ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਫ 1813। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਨਾਰਕ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯੂਕੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਗ ਦਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਇੱਕ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਸੈਲਰ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਬਾਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਉਰੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1608 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਗ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਮੋਨਾਰਕ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਮੋਨਾਰਕ ਨੇ? ਯੂਕੇ ਦੀ ਮੋਨਾਰਕ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਟ੍ਰੇਡ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ? ਮੋਨੋਪੋਲੀ, ਮੋਨੋਪੋਲਿਸਟਿਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ 1813 'ਚ ਇਹ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਸੀਗਾ ਇਹੀ ਹੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ 1813 ਨੇ ਕਿ ਉਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮਿਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਏ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ 1813 ਨੇ। ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਫ 1833। ਇਹ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਉਂਗੀ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਚਾਰਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਐਕਟ ਆਫ 1833 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਰੂਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਊਨ ਰੂਲ ਆਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਕਿਹਦਾ? ਕਰਾਊਨ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਸ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।